અમતુલ્લા શાહ રહમતુલ્લાહ અલૈહ ને સરદાર સૈયદ સાહેબ રહમતુલ્લાહ અલૈહ ઉના અને ઘોડીના બે સંગમ આજે આપણી સાથે ઉનાથી પણ સરકાર સૈયદ મુનીર બાપુ અને સાવરકુંડલાથી હુઝુર પીર તરીકત મખઝન રૂહાનિયત તાजुल मशाई गोहर सादात सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा अबू कादरी फातमी रहमतुल्लाह ताला अलैना सज्जादा नसीम जा नसीम हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद मुनीर बापू कादरी फातमी आज अपने दरमियान मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत मोटो खुशीनो दिवस कहेवाय कि रसूलपुरानी सरजमीन पर બંને ગોસે પાકની ઓલાદો આપણા દરમિયાન હાજર છે। તો આજે આપણે કંઈક સારી નિયતો કરવી ને જે અમુક વસ્તુ આપણે ભૂલી ગયા છે તો ફરીથી એની ઉપર આપણે મજબૂતાઈથી પાછું દામન પકડી લઈએ। ખાસ કરી તો આજની મહેફિલની શરૂઆત આપણે કુરાન પાકની તિલાવતથી કરશું। તો હાફિઝ અકબર સાહેબ કુરાન પાકની તિલાવત સંભળાવશે તો પછી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે પ્રોગ્રામને આગળ વધારશું। السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد رشید پڑھیے اللهم صل علی سیدنا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کا کچھ بدل نہ بن سکے گا، نہ کوئی اولاد اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدل بن سکے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اپنے رب سے ڈرنے کا بھی حکم فرمایا اور قیامت کے دن سے بھی ڈرنے کا بھی حکم فرمایا، کیونکہ آج دنیا میں ہم جیتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، ماں باپ یہ سب ہمیں کام آتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف جو ہے دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور انسان کو دنیا میں اس نے کتنا بھی کمایا، کتنا بھی اس نے جمع کیا، لیکن آخرت میں اس کے ساتھ اس کی نیکیاں ہی ہوگی۔ باقی دنیا میں جو کچھ اس نے کمایا اور دنیا میں چھوڑا وہ دنیا ہی کا رہ گیا، اس میں سے اس کا کوئی بھی حصہ نہیں اس کے ساتھ ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن یہی اعمال، یہی عبادتیں، یہی نیکیاں جو آج الحمدللہ میرے طریقہ سرکار سید محمد دادا ابو قادری فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہمیں راستے بتائے، ہمارے پیر و مرشد جو ہمیں راستے بتاتے ہیں، منیر دادا جو جن مشنوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہی سارے مشن، ساری تحریکیں ہمیں جو ہے کل قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، جب سارے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے اور دنیا کے سارے جو ہیں جائیداد، ملکت، زمین یہ دنیا ہی میں رہ گئی ہوگی۔ ہم دیکھیں کہ آج الحمدللہ ہمارے گاؤں پر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا احسان ہے
कि दादा अबू सरकार की दुआ से इबादत गाह भी है, मदरसा भी है और जो है बेहतरीन एक निज़ाम है। वरना आज से कुछ सालों पहले की तरफ हम देखें, मोती भाई, काशम भाई, ये सब पुराने हैं, जानते हैं कि आज से कुछ सालों पहले इस गांव के क्या हालात थे। न मस्जिद, न मदरसा, न अजान, न बच्चों की तालीम का कोई इंतज़ाम। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आपके गांव की एक बच्ची आलिमा भी बन रही है और गांव में जो है दादा अबू सरकार की दुआ जब हो गई, वरना आज से चंद सालों पहले तो शैतान कोशिश करता था कि हम भाई भाई होने के बावजूद भी जो है हम भाई की तरह ज़िंदगी बसर न करें। ये हमारे हालात थे। लेकिन दादा अबू सरकार ने क्या एक बार दुआ फरमाई कि वो सारी चीज़ें जो है मोहब्बतों में तब्दील हो गई। आप सब लोग जो है उस बात के गवाह हैं। हमारे जो है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार भाई कुरैशी बाग वाले, ये भी बार बार जब यहाँ मीटिंग होती थी तो साथ में आते थे और हमारे साथ जो है घंटों यहाँ पर बैठते थे। और ये मोती भाई, काशम भाई, ये भी सब साथ में होते थे। ये हमारे यूनुस भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ये सब पूरी टीम है, सब लोग बैठते थे, इसके बारे में सोचते थे। लेकिन दादा अबू सरकार की दुआ से आसानी से वो सारे काम भी हो गए। बस आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो बनाया है उसको हम निभाए, उससे फ़ायदा उठाए, हम नमाज पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि देखो, अल्लाह ने जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ की है नहीं तो वो हम कर सके, ऐसी चीज़ हो तो ही अल्लाह हम पर फ़र्ज़ करता है। क्योंकि इंसान भी किसी को काम सौंपने के लिए उसकी ताकत और उसकी शक्ति को देखता है कि ये कर सकेगा या नहीं। हम किसी भी दूध पीते बच्चे को कभी कोई काम करने का हुक्म नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि वो काम नहीं कर सकेगा। कोई भी 2 साल का बच्चा होगा तो उसको पानी की बाल्टी भरी हुई उठाने का हम हुक्म नहीं करेंगे। क्यों? कि हम जानते हैं कि उसके अंदर वो ताकत नहीं है। तो जब हम इंसान होने के बावजूद किसी को कोई काम सौंपने में उसकी ताकत का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह तो हकमुल हाकिमीन है। वो बंदों पर कब ऐसी कोई चीज़ फ़र्ज करेगा कि जिसकी ताकत, जिसके करने की इस्तिताअत और शक्ति बंदों के अंदर ना हो। तो अल्लाह ने जो भी चीज़ फ़र्ज की है वो ऐसी ही है जो हम कर सकें। क्या हम नहीं देखते कि अल्लाह ने नमाज सब पर फ़र्ज की, रमज़ान के रोज़े सब पर फ़र्ज की, लेकिन ज़कात सिर्फ मालदारों पर फ़र्ज की, गरीबों पर फ़र्ज नहीं की। हज मालदारों पर फ़र्ज की, गरीबों पर फ़र्ज नहीं की। तो अल्लाह ताकत को देखता है और जिस चीज़ के करने की बंदे के अंदर ताकत हो वही हुक्म फरमाता है। और जब अल्लाह ने नमाज और रोज़े का सबको हुक्म दिया तो ये साफ हो गया कि सारे बंदों के अंदर अल्लाह ने ये ताकत रखी है और ये ताकत देने के बाद ही उसके करने का हुक्म दिया है। तो बस हमें मस्जिद है तो उसको आबाद रखना है, नमाज पढ़ना है। बाकी तो ज़िंदगी में देखो, दुनिया के लिए तो सब कोई करते ही है, हम भी करें तो उसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छी बात ये होगी, अक्लमंदी की बात ये होगी, होशियारी की बात ये होगी कि हम दुनिया के साथ साथ अपनी कब्र और आखिरत की भी तैयारी करते जाएं। क्योंकि उसकी तैयारी के लिए कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। जब सकरात का वक्त आएगा तो बंदे मोहलत मांगेंगे, अल्लाह तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, तो मैं खूब सदका कर लूँ, खूब नेकी कर लूँ और एकदम नेक बन जाऊँ। मोहलत मांगेंगे। लेकिन उस वक्त क्या उसे मोहलत दी जाएगी कि ठीक है तो अभी 2, 4, 5, 10 साल और जी ले और जो नेकी करनी है, सखावत करनी है, सदका करना है वो सब कर ले? नहीं, मौका नहीं दिया जाएगा उसे। बस वो तो मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करने वाला आएगा, रूह कब्ज़ करके अल्लाह के हुक्म से चला जाएगा। तो आज जब अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती है, हम खाते पीते हैं, अल्लाह ने रहने के लिए मकान और जो है गाड़ी, कारोबार, औलाद सब अता किया है, तो उसका शुक्र अदा करते हुए मस्जिद को आबाद रखें और जो है 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। मदरसा है तो अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करें। और जितनी भी अपनी दादा अबू सरकार की दी हुई तहरीकें हैं, नेक काम के मिशन के डिब्बे भी हैं माशाअल्लाह। जो खेड़ूत है तो वो उशर भी अदा करें। जिनको अल्लाह ने औलाद दी है तो दीनी तालीम भी दें, उनको स्कूल की भी तालीम दिलाएं। दोनों चीज़ों की आज ज़रूरत है और माँ बाप की ये जिम्मेदारी है। और जब हम इस तरीके से मिलजुल कर, और ख़ास एक बात, और ख़ास देहातों के लिए हमारी सबसे बड़ी जो अहम आज की दौर की ज़रूरत है वो ये है कि हम गांव वाले हो या समाज जमात वाले हों, सब मिलजुल कर रहे हैं। देखो, अगर देश को तरक्की दिलानी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो देश के सारे लोगों के अंदर भाईचारा, मोहब्बत और एकता होनी ज़रूरी है। जब वतन के लोगों के अंदर एकता होगी तो वतन आगे तरक्की करेगा। ऐसे ही गांव के अंदर तरक्की और प्रगति चाहिए तो गांव के लोगों के अंदर एकता होनी चाहिए।
समाज जमात में तरक्की चाहिए तो जमात में एकता होनी चाहिए। भूल तो हर इंसान से होती ही है। अगर हम उस भूल को लेकर बैठेंगे तो कभी भी हमारा ये सिस्टम आगे बढ़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाकर हम रुक जाएंगे। लेकिन हम माफ़ करेंगे, दरगुजर करेंगे, और माफ़ और दरगुजर हमें क्यों नहीं करना चाहिए। आज हम एक दूसरे इंसान की गलतियों को देखते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों की तरफ देखें तो कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद नमाजें हमारी कज़ा होती है। बहुत सारे हमसे जो है ऐसी नाफरमानियाँ होती है जिससे बचने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, लेकिन फिर भी वो माफ़ करता जाता है कि मेरा बंदा है, वो आज नहीं तो कल मेरी बारगाह में आएगा, तौबा कर लेगा, गुनाहों से बाज आ जाएगा, मैं उसे माफ़ कर दूंगा, मैं बख्श दूंगा। और अल्लाह ने तो कुरान में यहाँ तक फरमाया कि वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, कि अगर अल्लाह जो लोगों की उनके गुनाहों पर पकड़ करे, उनको सज़ा देने, हर गुनाह पर उसको सज़ा देने लगे, तो फिर ज़मीन पर कोई चलने वाला नहीं मिलेगा। ये हमारे गुनाहों की, नाफरमानियों की ये हालत है। तो जब अल्लाह हमें माफ़ करता है, और जबकि वो तो हमें सज़ा देने पर कादिर है, कुदरत रखता है, उसके बावजूद भी माफ़ करता है, तो हमें अल्लाह के माफ़ करने की वजह से अल्लाह के बंदों को भी हमें माफ़ करना चाहिए। और जब माफ़ करते रहेंगे तो माफ़ करने से कभी कोई छोटा नहीं होगा। अल्लाह हमेशा उसको इज्जत देगा और उसके मर्तबे को बुलंद करेगा, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बतों को डालेगा। तो हम सब मिल कर रहे, भाईचारे के साथ रहे। किसी बड़े से कोई भूल चूक हो जाए तो उसको अदब व एहतराम के साथ अकेले में उनसे बातचीत करें। छोटे से गलती हो जाए तो उसको शफकत के साथ जो है उनको समझाने की कोशिश करें। इस तरीके से जब हम भाईचारे के साथ रहेंगे तो हमारा गांव भी तरक्की करेगा, हमारा समाज भी तरक्की करेगा, और हम सबको रहने में भी जो है खुशी महसूस होगी। तो बस यही खास आप सब लोगों से गुजारिश है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा जो है पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी जो है रसूलपुरा की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए हैं। तो आज से हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हम सब ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सब एकता और मोहब्बत और भाईचारा के साथ इंशाअल्लाह रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही हमारी कामयाबी है। एकता होगी वहाँ सारी कामयाबी होगी, अल्लाह की मदद होगी, हुजूर की अताएँ होगी, रहमतें होगी, बरकतें होगी, सब होगा, सुकून होगा, इज्जत होगी। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर छोटा काम करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो बस यही दुआ करें कि आज जो है 11वीं शरीफ का महीना है, गौसे पाक की ये औलाद हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह इनके कदमों की बरकतों से गांव में सब में आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत, उल्फत, भाईचारा अता फरमाए। और दादा को सरकार ने जो जो तहरीक मिशन दी है, अल्लाह और रसूल को खुश करने के काम करने के हमें जो आदेश दिए हैं, उन पैगामात पर, उन मिशन और तहरीकों पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह આપણે આપણા ગામનું જોઈ કે આજે બીજા ગામમાં લોકોએ ડબ્બા રાખ્યા, તો એનો ફાયદો એવો થયો કે આપણા ગામમાં જ્યારે જરૂર પડી તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આસાનીથી એ કામ થઈ ગયું ને આસાનીથી। આપણે ખાલી બાપુને અરજ કરી કે બાપુ અમારા ગામમાં કાંઈ નથી, અમારે બનાવવાનું છે, તો ક્યારેય આપણે પાછું વાળું ન જોવું પડે। જેમ જેમ જરૂર પડતી જ્યારે જ્યારે આપણે જે વાત રાખી અલ્લાહના કરમથી એ કામ આપણું પૂરું થઈ ગયું। તો ડબ્બા રાખવાથી આપણા ભાઈઓને કેટલો ફાયદો છે કે આજ આપણે ત્યાં નહોતું તો આ ડબ્બાની બરકતથી આપણે ત્યાં થઈ ગયું। તો આજ આપણે ડબ્બો રાખશું તો આપણા બીજા જે એવા ગામો છે કે જ્યાં ક્યાંય નથી, આજે ઘણા બધા છે, હજી પાખા, થોયડી, બીજા આપણે ઘણા બધા અહીંયા આપણે જોઈ ભોજદેની બાજુમાં છે, ભાલસેલ છે, બીજા ઘણા બધા ગામો છે કે આપણી આબાદી હોવા છતાં ત્યાં આજે હજી સુધી કાંઈ નથી। તો જો આપણે ડબ્બો રાખશું અને એ ડબ્બામાં કાંઈક નાખશું તો એ રકમથી આવા ગામોની અંદર મસ્જિદ, મદરસા, ઇબાદતગાહો બનશે અને એનો કેટલો મોટો ફાયદો છે। દાદાઓ સરકારે મુનીર દાદાની શાદીના મોકા ઉપર જ આ મિશન શરૂ ફરમાવ્યું અને આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ 10 વર્ષના અરસામાં 216 જગ્યાએ મસ્જિદ, મદરસાઓ બની ગયા। आज આપણે નાનું એવું મકાન બનાવવું હોય તો આખી જિંદગીની કમાઈ એમાં નાખી દેવી પડે, ત્યારે માંડ બને। પણ આજ દાદાઓ સરકારે આપણને બધાને એકજૂથ કરી દીધા, બધાને સાથે જોડી દીધા। તો કંધાથી કંધો મેળવાથી કેવડું મોટું કામ અલ્લાહે જો આપણી સમાજથી, આપણા કોમથી, આપણા બધાથી લીધું કે આપણે વિચારી શકીએ કે 216 જગ્યાએ મસ્જિદ, મદરસાઓ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બની ગયા અને અત્યારે હજી 25 થી વધુ જગ્યાઓએ કામ ચાલુ પણ છે। અને એ 216માં તો ઘણા બધા કામો આપણી નજરોની સામે છે। જામવાળા છે, તાલાળા, નરસિંહ ટેકરીમાં જે કામો થયા છે, અત્યારે જે કામ બીજા ચાલુ છે, બરોબર, બીજા આજુબાજુના
નગડલામાં મૌલાનાનો રૂમ નહોતું, ત્યાં બન્યો. વાડલામાં ઇમામ સાહેબને રહેવાની વ્યવસ્થા નહોતી, ત્યાં કામ થયું. આપણા પોતાના ગામમાં આપણે જોઈ, આ બધા ગામોની અંદર કામ, આ નેક કામની બરકતોથી થયા. તો આપણે જો એમાં નાખશું તો એવા કામો તો થાય જ ઇન્શાઅલ્લાહ. ઈ કામની અંદર જ્યાં સુધી નમાઝ પડાશે, બચાવો પડશે, કયામત સુધી એનો સવાબ આપણને મળતો રહેશે. અને બીજા નંબરમાં અલ્લાહની રાહમાં આપણે દીધું તો અલ્લાહે વાયદો કર્યો કે હું 10 ગણું, 70 ગણું, 700 ગણું, અને જેને ચાહો એને હું બે હિસાબ આપું છું. આજ ઘણા બધા લોકો એવા છે કે પહેલી વાર ડબ્બો રાખ્યો તો એમના ડબ્બામાંથી 5000 નીકળે, પણ આજ 2, 4, 5 વર્ષ પછી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ જ ડબ્બામાંથી 51-52 હજાર રૂપિયા નીકળે છે. હું લેવા કે એને જોયું કે એમાં તો બરકત થાય, તો પેલા 5 નાખતા હતા, તો એના 5 ના 10 કર્યા, 10 ના 20 કર્યા. આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એવા નાના નાના માણસો પણ એ ડબ્બાની અંદર 50-50 હજાર રૂપિયા એની રકમ નીકળે છે. તો આપણે પણ અલ્લાહની રાહમાં આપતા થાવ તો અલ્લાહ કોઈનું બાકી રાખતો નથી. ને એનો વાયદો છે યમહકુલ્લાહુ રિબા વ યુર્બી સદકાત, કે અલ્લાહ વ્યાજને ઘટાડે છે, એમાં ક્યારેય બરકત થતી નથી. ને જે માલ અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ કરવામાં આવે, અલ્લાહે કીધું કે હું એને વધારું, ને અલ્લાહ જેને વધારે એને કોઈ ઘટાડી શકે નહીં. તો અલ્લાહે આપણને એક બહુ સારો મોકો દીધો. જેના ઘરે ડબ્બો ન હોય એ પણ ડબ્બો રાખે. એ ડબ્બો રાખવાથી ક્યારેય આપણો માલ ઓછો થાય નહીં. એમાં જરૂરી નથી કે એમાં બહુ મોટી રકમ નીકળે. દરરોજનો ભલે ને આપણે રૂપિયો નાખીએ, આપણા બચ્ચાઓના હાથેથી 1-1 રૂપિયો નખાવી, આપણા ઘરની બહેનો તો હોય એમના હાથેથી 1-1 રૂપિયો નખાવી, તો એ 1-1 રૂપિયો પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે જન્નતમાં જવાનો ઝરિયો બની જાય. કેમ કે એ 1-1 રૂપિયો મસ્જિદમાં લાગશે ને, તો મસ્જિદ બનાવવામાં હિસ્સો લેનાર માટે હુઝુરે શું ફરમાયું? यहाँ मूल 15 डब्बे 60 के आसपास घर है। 15 डब्बे में से अल्हम्दुलिल्लाह 35,000 रकम तो बदल लिए तो मसाला कितना निकलता है? જી જી वो एक बड़ा दिन का काम हो नहीं। જી જી. તો આજે આપણી સામે હુઝુર ગોસે પાકના 2 શહેજાદા મોજૂદ છે. એમને ગવાહ બનાવી અને આપણે આજથી નિયત કરી લઈએ કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બધાય નેક કામનો 1-1 ડબ્બો રાખશું બધાય. ચાલો, કોના કોના ન્યા ડબ્બો છે? કોના કોના ઘરે છે? માશાઅલ્લાહ. ચાલો, જેના ઘરે નથી એમાંથી જે નિયત કરતા હોય એ આવીને બાપુનો બંને સરકારના હાથ ચૂમી લે. જેના ઘરે ડબ્બો ન હોય અને એ ડબ્બો રાખવા માંગતા હોય એમનું એક નામ કાંઈ શરમાવાનું નહીં. જે ડબ્બા સેવ હોતી આપણી પાસે, કાંઈ શરમાવાનું નહીં, ઊભા થઈ જવાનું. ડબ્બો ન હોય તો ઊભા થઈ જાવ. સરકારનો એની નજર દિશે તમારું કામ થાય, થઈ જ જાવ ઊભા. શું નામ છે આપનું? થઈ જ જાવ. અરમાનભાઈ સોઢા. ઇન્શાઅલ્લાહ નેક કામ મિશનનો એક ડબ્બો રહેશે. આપનું નામ? યુસુફભાઈ. જુનાગઢ રહેતા. થઈ જ આ જાવ. જુનાગઢ રહે છે, જો લોકોને એને કામ આ કરાવી રસૂલપુરાવાળા આપણે બધા સમજીએ. જુનાગઢ રહે છે પણ ત્યાં ડબ્બો લઈ જશે ઇન્શાઅલ્લાહ. ઇકબાલભાઈ. અમારે છે અહીંયા. ઇકબાલભાઈ અબ્દુલભાઈ એ પણ નેક કામ મિશનનો એક ડબ્બો લેશે. સુભાનઅલ્લાહ. અત્યારે પડ્યા. અબીતા તારું નામ શું? એ તો 12 ગામ લઈએ. નવાસો થી નબીર અલ્તાફભાઈ પલેજા. પાલીતાણા પાસે. નહીં, અહીંયા જુનાગઢભાઈ. નવાસો છે અમારો હિસાબ. માશાઅલ્લાહ. જો ઈ ડુંગર પર કોઈ ડબ્બો લઈ જશે માશાઅલ્લાહ. સુભાનઅલ્લાહ. હા, આ દાદાનો નવાસો છે. આ અમારો ભાણેજ છે, એ જુનાગઢ છે. માશાઅલ્લાહ. એ લઈ જાય, એને યાદ છું પાવા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. सब જી બાબા. पुराने खादी हुए ना तो इनका नाम अलग है। वो क्या खादी से જી માશાઅલ્લાહ. ચલો, આપણે જૂના ખાદિમના સફીરમાં કોનું નામ છે? દાદા કહે છે કે જૂના ખાદિમો આપણે જે ડબ્બા જમા લઈએ છીએ, ડબ્બા નવા આપીએ છીએ, સાવરકુંડલા પછી પહોંચાડીએ છીએ, રમઝાનમાં આપણે બુક લઈને દાલુ માટે જે રકમ જમા કરીએ છીએ, એ કામ બધું આપણે કોણ કરે છે અહીંયા? આશમભાઈ, ભીખુભાઈ અને મોતીભાઈ. ત્રણ ભાઈ. આપ ત્રણે ઉભા થઈ જાય. ચાલે ગુલમુલભાઈ. ગુલ મોહમ્મદભાઈ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. જો આ 4 બુઝુર્ગો છે ને મળીને આ ડબ્બાનું પણ કામ કરે અને રમઝાનમાં જે આપણે ચંદાનું કામ થાય છે, 300 મદરસા ચલાવવા માટે, 600 દીકરા દીકરીઓ દાલમાં પડાવવા માટે, બીજા જેટલા દિનના કામો થાય છે એ માટે રમઝાનમાં જે આપણે કરીએ કામ, એ આ 4 ભાઈઓ મળીને કરે છે. હવે આજે મુનીર દાદા આવ્યા છે તો એ ખુશીમાં આપણે એમની સાથે જોડાઈને, એમને તો એમનું કામ કરવાનું છે, એ બંધ નથી કરવાનું, પણ બુઝુર્ગો છે વર્ષોથી કરે છે, તો આપણે પણ
થોડાક એમની સાથે જોડાઈ જાય તો એમને પણ કામ આસાન થઈ જાય ને આપણને નેકીના કામમાં કાંઈક મદદ કરવાની, નેક કામ કરવાની આપણને તોફીક મળે. તો એની બરકતો કબર આખિરતમાં તો થાય જ તે, પણ દુનિયામાં પણ આપણી રોજીમાં એની બરકતો આપણને દેખાય છે. ભાવનગરમાં એક ભાઈ છે મકબૂલભાઈ સરમાળી કરે, એ 2500 રૂપિયાના ટ્રકના ડ્રાઈવર હતા, પણ એ સફીરભાઈના નેક કામમાં જોડાઈ ગયા તો આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહ એને કેવું ઇનામ આપ્યું. એને આજ કેટલા તો ટ્રક છે, કેવડું મોટું મકાન છે, અને મોટામાં મોટું ઇનામ અલ્લાહ એવું હતા ફરમાયું કે એનો છોકરો આજ આપણા દાલનમાં હાફિઝે કુરાન બની ગયો. હાફિઝે કુરાન કે જે નસીબદારોને જ નસીબ થતું હોય એ ઇનામ અલ્લાહ તાલાએ દાદાપુર સરકારના સદકામાં એમને અતા ફરમાયું. તો આજે આપણામાંથી પણ બીજા નવા ખાદીમો સફીરો આપણે બની જાય કે જે આ 4 બુઝુર્ગો મળીને જે કામ કરે છે, વર્ષમાં 2 જ વાર કામ કરવાનું, રમઝાનમાં અને નેક કામના ડબ્બા. જે અત્યારે આપણે અતિક બાપુનો ઉરસ આવે છે 11મી શરીફના મહિનામાં, એ મહિનામાં ડબ્બા જમા લઈને નવા ડબ્બા આપવાના, વર્ષમાં 2 જ કામ કરવાનું, અને સફીરોની મીટિંગ હોય ત્યારે સાવરકુંડ લાવવાનું. તો એ 4 બુઝુર્ગો તો છે જ તે, પણ એમની સાથે બીજા જોડાઈ જાય તો ઇન્શાલ્લાહ એમનું કામ પણ આસાન થાય અને તમને પણ નેકીનું કામ કરવાની તક મળશે. તો કોણ સફીર ને ખાદીમમાં જોડાય છે? આપણે તમે બધા ફેઝે મોહમ્મદી ચેનલ જોવો છો? નો હોય તમારામાં યુટ્યુબમાં તો એ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તમને દરરોજના પ્રોગ્રામો જે મુનીર દાદાના થાય છે એ જોવા મળશે. કે દરેક ગામોમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સફીર ને ખાદીમોની ટીમ દિવસે દિવસે વધતી જાય. અમુક ગામમાં 15 નવા સફીર બને, અમુક ગામમાં 25 બને, અમુક ગામમાં તો 70 નવા સફીરો બને. તો આપણા ગામમાંથી આ સફીરોની ટીમ વધશે તો ઇન્શાલ્લાહ કામ પણ વધશે. ચાલો, તો સફીરોની ટીમમાં કોણ જોડાય છે નવા? માશાલ્લાહ. શું નામ આપનું? અજીતભાઈ, રફીકભાઈ. માશાલ્લાહ, એ આપણા નવા સફીર બને છે. જી, ઊભા થઈ જાઓ. આ બાજુ भी आओ, नवा सफीर आए हुए. चलो बीजा. माशाल्लाह. वाह, ये तो शुरू से जुड़े हुए हैं. तो शुरुआत में पहले मीटिंग करते थे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बड़ी मेहनत होती थी. यूनुस भाई, तैयब भाई, शमा, ये भी नए सफीर बनते हैं. हाँ, આપણે મોતીભાઈના ભત્રીજા. માશાલ્લાહ. શું નામ આપનું? ઇરફાનભાઈ, ઇરફાનભાઈ, ઈસાભાઈ. એ મારો ભત્રીજો છે. જી, એ બી મોતીભાઈના ભત્રીજા છે, તો એ પણ નવા સફીર બને. યાસીનભાઈ, શરીફભાઈ, એ તો મારો દુલાત છે હો ને? ભત્રીજો છે. જી, એ બી મોતીભાઈના ભત્રીજા આ છે. મારો ભત્રીજો છે. ત્યાં બધા ભત્રીજા જ છે. તો આજ કે દુલ્હા હા. અને દુલ્હાને આજની જિંદગીનું પેલું કામ ખાદીમ બનીને તમે જિંદગીનું પેલું કામ બહુ સારામાં સારું કર્યું છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. કે જિંદગીની શરૂઆત નેક કામથી થઈ. તો એની બરકતો ઇન્શાઅલ્લાહ તમને તમારી આવનાર પેઢીને હંમેશા ઇન્શાઅલ્લાહ મળતી રહેશે. તો 4 તો ખાદીમો બની ગયા નવા. ઇકબાલભાઈ. આ રફીકભાઈ એ છોકરાના પપ્પા છે. અચ્છા, ઇકબાલભાઈ, અબ્દુલભાઈ. ઇકબાલભાઈ, અબ્દુલભાઈ. એટલે બે ભાઈઓનો અલગ અલગ નામ કીધું કે એક નહીં, આ નામ પૂરું નામ છે. ઇકબાલભાઈ, અબ્દુલભાઈ. એના પપ્પાનું નામ અબ્દુલભાઈ. અચ્છા, એ પણ સફીરભાઈના એ અને રફીકભાઈ એ છોકરાના પપ્પા. જી, એમનું પૂરું નામ રફીકભાઈ બચ્ચુભાઈ. રફીકભાઈ, બચ્ચુભાઈ, મીર. એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ નવા સફીર બન્યા. એક આપણે શરૂઆતમાં આવતા હતા મીર જમાતના પ્રમુખ અમીનભાઈ. અમીનભાઈ, અમરેલી રહેવા જી. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કેટલા 1 2 ને 6 નવા સફીરો થયા. બીજા કોઈને બનવું છે? જો આ રિશ્તો જેટલો મજબૂત થાય ને એટલો ઇન્શાઅલ્લાહ ફાયદો થાય. બાર ગામના હો તો પણ બની શકો છો તમારા ગામમાં. જુનાગઢની આપણી મોટી ટીમ છે, શબીરભાઈ મુનશી, અરુણભાઈ વેહલ, એમની સાથે જોડાઈ જાય. તો એ જુનાગઢ કે भी ये नए सफीर बनते हैं. શું નામ તમારું પૂરું? અરમાનભાઈ, હસનભાઈ સોઢા. તો એ પણ જુનાગઢમાં. ચલો, બીજા કોઈ ભાઈઓને સફીરમાં ખાદીમમાં જોડાવવું હોય તો આ કામ બહુ નેક કામ છે, અને ત્યાં આવશો ને તો ઇન્શાઅલ્લાહ ઘણો ફાયદો થશે. અલગ અલગ નોકરિયાત હશે, એમની મુલાકાત થશે, એકાબીજાના ટચમાં આવશો. આપણું આ જે સફીર ને ખાદીમનું જે ટીમ છે ને, એ આખું દાદાપુર સરકારે એને ફૈઝે મોહમ્મદી પરિવાર કીધું. માશાઅલ્લાહ. એ પરિવારમાં આપણે સામેલ થાય છે. હા. તો આજ દુનિયામાં જેની સાથે હશું, કાલ કયામતના દિવસે પણ એની સાથે આપણને ઉઠાવવામાં આવશે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ ખુશીની વાત છે કે આજે 7 નવા સફીરો બન્યા છે. બીજા કોઈ ભાઈઓને જોડાવવું હોય, ખાસ કરીને નોજવાનો, તો એ પણ જોડાઈ શકે છે. અને એક તારીખ રહેશે, એક યાદગાર રહેશે કે અમારા ગામમાં પહેલી વાર મુનીર દાદા આવ્યા હતા, તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમે સફીરોની ટીમમાં જોડાયા હતા, સામેલ થયા હતા.
સમીરભાઈ સમીરભાઈ હાજીભાઈ શમા એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખાદિમોની ટીમમાં શામિલ છે. એ પણ તમારા ભત્રીજા છે. માશાઅલ્લાહ. ભત્રીજા જ છે બધા. ગામના કાકા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ચાલો તો એ પણ શામિલ થયા. ટોટલ 8 સફીર થયા નવા. એક આપણે અરમાનભાઈ જુનાગઢના અને 7 નવા સફીર ગામના. હા, હજી પણ જેને શામિલ થવું હોય શામિલ થઈ શકે છે. ટાઈમ હોય તો આવવાનું હોય. થઈ જાવ. હા. ઝાકીરભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ બલોચ એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખાદિમોની ટીમમાં શામિલ થાય છે. એડવોકેટ છે. માશાઅલ્લાહ. તો તમે તો ઘણું બધું કામ કરી શકો છો. કોમ માટે, સમાજ માટે ઘણું કરી શકો. ચાલો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. બીજા કોઈને એમાં ફાયદો જ છે, નુકસાની છે જ નહીં. લુકમાનભાઈ એદુભાઈ બલોચ એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સફીર બને છે. હા, બે ભાઈઓ છે. સુભાનઅલ્લાહ. કાકા દાદા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 9 સફીર થઈ ગયા. હવે 10 ની નિસ્બતને આપણે એક પૂરી કરી નાખી. એ આવે છે રસ્તામાં છે. સિરાજભાઈ હુસેનભાઈ ઈસાભાઈ શમા માશાઅલ્લાહ. સુન્નત રસૂલ પણ એમના ચહેરા ઉપર નૂરાની વાળી છે. તો ઈ પણ આજે મને દાદા આવ્યા તે ખુશીમાં સફીરોની ખાદિમોની ટીમમાં શામિલ થયા. 11 માં છે. હા, 11મી શરીફની નિસ્બત હાસિલ થઈ ગઈ છે. હાલો રેડી. સિરાજભાઈ દોસ્તુભાઈ બલોચ ઈ પણ નેક કામ ને ખાદિમોની સફીરોની ટીમમાં શામિલ થાય. સુભાનઅલ્લાહ. ચલો 11મી શરીફની નિસ્બતથી 11 નવા સફીર ને નવા ખાદિમ આપણે આજે રસૂલપુરાની અંદર બન્યા છે. બધાને ખૂબ ખૂબ મુબારક. આ કેમેરાની સામે આપણે બધા આવી જાય એટલે કેમેરામાં આપણો યાદગારી રહી જાય. આ બધું લાઈન કરી નાખ. આવી આ ભાઈ તો તારીખી કામ કર્યું. આજના દુલ્હા છે ને આજે નેક કામની ખાદિમોની ટીમમાં શામિલ થયા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. બધા મળી લ્યો. બે સરકારને, બંને સરકારને મળી લ્યો. ત્રણેય સરકારને. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા બુઝુર્ગો વડીલો જે 4 મળીને જે કામ કરતા હતા એ તો આપણે હારે જ છે. પણ આજે જે નવા ખાદિમ સફીર બન્યા એ એમની સાથે જોડાય અને એ જે કામ આપણને કહે એમની સલાહ મુજબ આપણે કામ આગળ વધારવાનું. તો ઇન્શાલ્લાહ જ્યારે આ રીતે મળીને કરશું ને હકીકતમાં એ જોવું જોઈએ બુઝુર્ગો સલાહ આપે, હુકમ આપે અને નોજવાનોને એમના કામ માટે તૈયાર કરે. જે અત્યાર સુધી એમણે કામ કર્યું છે એ કામ એ કરે જ છે અને એ કરવાનું જ છે જ્યાં સુધી અલ્લાહે આપણને જિંદગી દીધી છે. પણ આપણી સાથે સાથે બીજા નોજવાનોને તૈયાર કરશું ને તો એ કામનો સિલસિલો ચાલુ રહેશે. આપણો કેમ વેપાર હોય તો આપણે ખાલી આપણે પકડીને ન બેસીએ, આપણા છોકરાને શીખવાડીએ, એના છોકરાને શીખવાડીએ. આપણને ફિકર હોય કે આપણું કામ એ બંધ ન થવું જોઈએ, ચાલુ રહેવું જોઈએ, આગળ વધવું જોઈએ. તો એમ આ દીનનું કામ પણ, સમાજનું કામ એ કે અટકવું ન જોઈએ, એ પણ ચાલુ જ રહેવું જોઈએ. અને એ ક્યારે ચાલુ રહેશે કે એ સિલસિલો આપણે વધારતા રહીએ. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ ખુશી થઈ. અને આજ સાદાતે કિરામના કદમોની આપણને બધાને બરકતો નસીબ થઈ. અલ્લાહ તાલા એમના કદમોના બરકતોથી આપણા જે કાંઈ કામો છે, જે કાંઈ આપણી તમન્નાઓ છે અલ્લાહ પૂરી ફરમાવે. બધાને ખૂબ મોહબ્બતથી, ભાઈચારાથી રહેવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. जा रहा
तवाफ अपना खुद ही किए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ. આપણે છે ને સાવરકુંડલા ફૈઝ મોહમ્મદી ટ્રસ્ટમાં 3 પ્રકારના ખર્ચ થાય છે. આપણે એક મસ્જિદ મદરસા બનાવવા માટે, એક મસ્જિદ મદરસા ચલાવવા માટે, એને નિભાવવા માટે, દાલુમ ચલાવવા માટે, અને એક સ્કૂલનો ખર્ચ. તો સ્કૂલનો જે કાંઈ ખર્ચ છે એ બાળકોની ફી આવે એનાથી જ સ્કૂલ ચાલે છે. એમાં કોઈ ચંદો કે નેક કામની ડબ્બાની કોઈ રકમ ઉપયોગ કરવામાં આવતી નથી. પછી જે દાલુમના બચ્ચાઓ છે, 300 મસ્જિદ મદરસાઓ છે, એમનો પગાર છે, કાયદા કિતાબો છે. એટલે દાલુમ ચલાવવા અને 300 મદરસા ચલાવવા માટે જે કાંઈ રકમની જરૂરિયાતો હોય છે એ ફક્ત ને ફક્ત રમઝાનમાં આપણે જે ચંદો કરી સફીરો એ જ રકમથી આખું વર્ષ 2 દારુલ ઉલૂમ ને 300 મસ્જિદ મદરસાઓ ચાલે છે. ત્રીજા નંબરે નેકામ મિશન ઉશર પણ આપણે બંને દારુલ ઉલૂમ ને 300 મદરસા ચલાવવા માટે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી આ નેકામ ડબ્બા તો એ ફક્ત ને ફક્ત આપણે મસ્જિદ મદરસા ઇબાદતગાહ દારુલ ઉલૂમ અથવા ઇમામ સાહેબને રહેવા માટેની બનાવવા માટેની તામીરી કામની જરૂરિયાત હોય તો એવા કામો જ આ નેકામ મિશનના ડબ્બાથી થાય છે. નેકામ ડબ્બાની રકમ ક્યારેય ઇમામના પગારમાં પણ નથી વાપરવામાં આવતી, કે ક્યારેય સ્કૂલમાં નથી વાપરવામાં આવતી, કે ક્યાંય અન્ય જગ્યાએ બીજે વાપરવામાં નથી આવતી. તો આ 3 હેતુથી અલગ અલગ આપણે ત્યાં ખર્ચ થતા હોય છે. એક તો સ્કૂલ જે ફીસથી હાલે છે, દારુલ ઉલૂમ 300 મદરસાઓ જે આપણે રમઝાનની રકમથી અને ઉશરથી હાલે છે. પછી જે મસ્જિદ મદરસાઓ બને છે તો એ આ નેકામ ડબ્બાની રકમથી બને છે. આ 3 હિસાબ આપણે યાદ રાખવાના. જે 3 હિસાબ આપણે સમજાવે એમાંથી કોઈ એક બોલો કે આ આપણે સમજાવ્યું, અમે આ સમજ્યા છે. બાપુએ કેવું કીધું કે આજે આપણે રૂમની જરૂર છે મોલાના, બરોબર? એની અંદર વપરાય, મોલાનાનો પગારમાં ન ગણાય. પછી મસ્જિદની અંદર વપરાય, મદ્રાસામાં વપરાય. પછી એ કામની અંદર આ ડબ્બાના પૈસા લેવામાં આવે, બનાવવામાં. એટલે બહુ ભાઈ, હું તો કહું જનતી રસ્તો બતાવ્યો આપણે દાદા બાપુએ. આની અંદર 2-5 રૂપિયા નાખી નહીં. એનું કારણ છે નકર આપણે તો કઈ હિસાબે કઈ મસ્જિદ બનાવી શકીએ કે કોઈ એવો મદ્રાસો મોટો બનાવ્યો 25-50 હજાર રૂપિયા આપણે ન આપી શકીએ, બરોબર? એટલે માશાલ્લાહ આપણે માટે તો બહુ મોટી નજર કરેલી છે એની, બહુ દૂર સુધી કે ભાઈ મારા ગરીબને હોય 2 રૂપિયા આપીને આમાં હિસ્સો લઈએ. આપણે પ્રશ્નથી સમજીએ કે ભાઈ સ્કૂલ કેનાથી ચાલે છે? સ્કૂલ જે ચાલે છે એ કેનાથી ચાલે છે? બચ્ચાઓની ફીસથી. પછી દારુલ ઉલૂમ ને 300 મસ્જિદ મદરસાઓ જે ચાલે છે એ કેનાથી ચાલે છે? રમઝાનમાં સફીરોના લાવેલા ચંદા. વર્ષમાં આપણે એકવાર રમઝાનમાં ચંદો કરી ઉશર જે આપણે ખેડૂતો આપે એ બંને રકમથી 300 મસ્જિદ મદરસાઓ ચલાવવામાં આવે અને 2 દારુલ ચલાવવામાં આવે. અને નેકામ મિશનના ડબ્બાની રકમથી નવી મસ્જિદો, નવા મદરસાઓ, નવા દારુલ ઉલૂમો, ઇમામ સાહેબના ક્વાર્ટરો એ બનાવવામાં આવે. જેમ આપણા ગામમાં બનાવવામાં આવ્યું એ નેકામ મિશનની ડબ્બાની રકમથી બનાવવામાં આવે. આજ આપણું બીજાના દબાના હિસાબથી બની ગયું. માશાલ્લાહ દાદા બાપુએ ભેરા બધા દબા કરીને આપણું બનાવી દીધું. હવે આપણાથી કોઈ નબળા છે, કોઈ ગામડામાં આપણી કોણે તરસતા મુસલમાન થઈ ગયા હોય, આજ આપણે દબા ભેરા કરીને એને દઈ તો સામેવાળા ગામની મદદ કરીએ તો એકાબીજાનું હાઈલા કરે. આપણે એવું વિચાર્યું કે આપણે દબામાં 60,000 કે 35,000 રૂપિયા આપ્યો. બાપુ આપણે દર વર્ષે હજી આપણે 3 વર્ષની બોલી હતી આપી અકબર આને મારે મને કે 2 વર્ષ. મેં કીધું નહીં બાબા 3 વર્ષ રાખજો પગાર આપવાનો. એને બદલે આપણે 3 વર્ષની માથે વયું ગયું છે, હજી એ લોકો આપે છે. દાદા બાપુ હંમેશા કહેતા હતા કે બધું આપણું જ છે, આપણા માટે જ આ બધું ભેળું કરીએ છીએ. તો એ બહુ સારી વાત છે કે અલહમદુલિલ્લાહ આવા કામોમાં દીનનું કામ થાય છે અને આપણે બધા મદદ કરશું તો બધું સારી રીતે થાય. બસ એ તકનો ફાયદો આપણે લેવો જોઈએ. આપણે જે દીનનું જે કામ કરવું જ ને ફૈઝ મોહમ્મદ ટ્રસ્ટ ને બાગે રહમત આપણે હારે છે. જ્યાં ઘટશે, જે જરૂર પડશે એની દુઆઓથી બધું થઈ જાય. પણ આપણે હિંમતથી આપણે આપણી જવાબદારીથી કામ કરશું તો ઇન્શાલ્લાહ બધા કામો થઈ જાય. હિંમતમાં કોઈ ભાઈ આવતો નથી.
અમારા ગામમાં અમુક નમાઝમાં કોઈ આવતા જ નથી એક ટાઈમ તો એની દુઆ બાપુ થોડીક કરો પડે નમાઝમાં આવે એક ટાઈમ તો આવે આખા 5 ટાઈમમાંથી થોડીક દુઆ કરો અમે તો કરીએ પણ તમારે થોડી કરવી પડે તમે આવશો ને હે? તમારી શરૂઆત કરીએ તો ઇન્શાઅલ્લાહ કાંઈ નહીં માશાઅલ્લાહ મજૂરી ગયો હોય તો મજૂરી ગયો હોય તો ગામમાં હોય એટલે ઈ આવે ઈસા ઈસા માને માં બધે મારે 2-3-4 વખત નહીં થાય. ભીખુભાઈ તો હોય જ છે. હા, એ તો હોય જ. પછી આ નવા જે ખાદીમો બન્યા તો ભાઈ આપણે ખાદીમ તો બન્યા આજથી હવે એક નિયત પણ કરીને આપણે નેક કામની શરૂઆત કરી દઈએ કે આજથી આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ નમાઝોની પાબંદી કરશું કેમ કે એક મુસલમાન માટે સૌથી જો મહત્વનું કામ હોય અલ્લાહની ઇબાદતમાં નેકીના કામોમાં તો એ નમાઝ છે. તો આપણે જે ખાદીમો બન્યા એ બધાએ નિયત કરી કે ઇન્શાઅલ્લાહ મસ્જિદને આપણે આબાદ કરવા માટે નમાઝોની પાબંદી કરશું. હા, અસરમાં ફજરમાં હોય તો જે જે જોહરમાં ખાદીમોએ નિયત કરી કે ઇન્શાઅલ્લાહ ખાદીમ બન્યા પછી પહેલી નિયત એ કરી છે કે અમે નમાઝોની પાબંદી કરશું. તો દાદા કહે છે કે હાથ ઊંચા કરે એવા ખાદીમ જે 11 ખાદીમો અત્યારે બન્યા ને એમાંથી જે નમાઝોની નિયત કરતા હોય એ બધા હાથ ઊંચા કરે. માશાઅલ્લાહ. અત્યારે 11 નિયત કરી 11 ને જૂના 4 15 તો 15 નમાઝી તો માશાઅલ્લાહ જમાતને ઘણું બધી રોશની વધી જાય. બહુ વધી ગયું. 15 જણા પછી દાવત દેવાનું શરૂ કરશે. એક જણાને કમસે કમ દે તો એ 15 બીજા 15 ને લાવશે. તો આ બધાને જ નિયત કરવાની કે આપણે બીજાને નિયત કરવાની. ખાદીમો આ 11 બન્યા, નમાઝની નિયત આ 11 ને બીજા 4 કરી, તો બીજા જે ભાઈઓ બેઠા એને કઈ નિયત કરવાની. બુઝુર્ગો, નોજવાનો તમે પણ કરી શકો છો. આ જો અમારા મોતી દાદાના ભાઈ ઈસાભાઈ અમારે ઈસા દાદા એ નિયત કરે છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ એ પણ નમાઝ પઢવા જશે. સુબહાનલ્લાહ. ચાલો તમે પણ જાશો. શું નામ છે તમારું? ફિરોઝભાઈ. તમે આજના દુલ્હા છો? નહીં કેનો? અચ્છા. ફિરોઝભાઈ પણ નિયત કરે છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ એ પણ નમાઝ પઢવા જશે. તમારે આજ શરૂઆત આવે છે માશાઅલ્લાહ નમાઝ. એમનો ફોટો લ્યો ખાસ. આવે છે નમાઝ. આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જાંબુરમાં જે 35 સમૂહ શાદી થઈ મુની દાદાની સરપરસ્તીમાં, તો એમાંથી એક દુલ્હા આપણે રસુલપરાના પણ હતા. શું નામ છે આપનું? યાસીનભાઈ શરીફભાઈ શમા. એ પણ આજ 35 દુલ્હામાંથી એક દુલ્હા હતા. અને પહેલી વહેલી જ એમને નિયત કરી કે આજથી હું ફૈઝ મોહમ્મદી ટ્રસ્ટનો બાગે રહમતનો મુનીર દાદાના હાથ ઉપર ખાદીમને સફીર બનું છું. અને સફીર બન્યા પછી પહેલી નિયત એવી કરી કે ઇન્શાઅલ્લાહ એ નમાઝોની પાબંદી કરી અને મસ્જિદને આબાદ કરશે. સુભાનઅલ્લાહ. બાપુ, અમારે મદ્રસાની બાજુમાં એક જ રૂમ છે અને સદર બાજુમાં છે, બરોબર? એ રૂમની તકલીફની સાથે ફેમિલીવાળા મોલાના અમારે નથી આવતા, એટલે રૂમની જરાક સગવડ કરવાની એમ. બેથી જરૂર નજર કરતો. રૂમ નોકી બનાવી જ કે એને ટોયલેટ બાથરૂમ? હા, રૂમ સદર બાજુ ને બધું પ્રાઇવેટ જ, એટલે આ બાજુ કઈ આવવા જવાનું જ નથી. જગ્યા તો છે જ ને. જગ્યા છે, મસાલા. એસ્ટિમેટ કાઢી લ્યો તમે, બરોબર? મુસલમાન પણ એસ્ટિમેટ મોકલી દો. કીધું જી સુબહાનલ્લાહ. જો આજે આ ગામમાં આપણે 11 નવા ખાદીમો બન્યા, તો એ ખુશીમાં મુનીર દાદા કહે છે કે નવી જે રૂમ મૌલાના સાહેબ માટે બનાવવાની છે આપણે, તો એ રૂમનું એસ્ટિમેટ આવ્યા પછી એમાં જે કાંઈ ઘટતું હશે, જે કાંઈ જરૂરિયાત, જી આ જૂના ખાદીમોએ સફીરોએ રિક્વેસ્ટ કરી કે અમારા ગામમાં આ જરૂરિયાત છે અને તમે નવા 11 ખાદીમો સફીરો બન્યા, તો એ ખુશીમાં અને એ દુઆમાં મુનીર દાદા કહે છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ એ જૂના ખાદીમોની રિક્વેસ્ટ મુજબ જે કાંઈ જરૂરિયાત હશે, જે કાંઈ ઘટતું હશે, એ મુનીર દાદા તરફથી ઇન્શાઅલ્લાહ આપવામાં આવશે. બરોબર? ચાલો બીજું કયો કાંઈ?
ગમે ત્યારે ગમે એ જરૂરિયાત હોય તમારે એની ટાઈમ બાગે રમતમાં આવી જવાનું, જે હોય એ બધું તમારે ખુલ્લા દિલથી કહેવાનું. ડાયરેક્ટ ફોન પણ તમે કરી શકો, ડાયરેક્ટ વાત પણ કરી શકો, બરોબર. પણ આપણા ગામનો એક એવો તારીખી માહોલ બનવો જોઈએ કે જે દાદા બાપુ સરકારની દુઆઓ છે એ દુઆઓ મુનિ દાદાની દુઆઓ સાથે મળી અને એમાં કાંઈક રોશની વધવી જોઈએ. 7,786 રૂપિયા દિલાવેલા એમાં હું આપી દઉં. અમારે યુનુસભાઈ શમા એ આજે ખાદીમ પણ બન્યા, નમાઝ પઢવાની નિયત પણ કરી અને ત્રીજું નેક કામ એ કરે છે કે આ મૌલાના સાહેબના રૂમ બનાવવા માટે જે રકમની જરૂર પડશે એ રકમમાં 7,786 રૂપિયા યુનુસભાઈ શમા ખાદીમ તરફથી આપવામાં આવે છે. 7,786 મારા તરફ. શું નામ આપનું? સમીરભાઈ હાજીભાઈ સમા. સમીરભાઈ હાજીભાઈ શમા એ પણ આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખાદીમ પણ બન્યા, નમાઝની પણ નિયત કરી અને ત્રીજું નેક કામ એ પણ કરે છે કે 7,786 રૂપિયા એમના તરફથી પણ આપવામાં આવશે. કોઈક નારો તો મારો. 1,786 રૂપિયા શરીફભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ શમા તરફથી આપવામાં આવશે. 7,786 ઇરફાનભાઈ ઈસાભાઈ શમા એમના તરફથી આપવામાં આવશે. એને પણ ખાદીમભાઈના નમાઝની નિયત કરી અને 7,786 રૂપિયા મૌલાના સાહેબના રૂમ માટે આપે છે. સુભાનઅલ્લાહ. 7,786 એમણે તો એક શરૂઆત કરી, પછી 11ની નિસ્બત પણ 11મી શરીફ હાલે છે તો જે 12મી શરીફની નિસ્બતથી પણ તમે લખાવી શકો. અજીતભાઈ રફીકભાઈ મીર એમના તરફથી પણ 7,786 રૂપિયા આપવામાં આવશે. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. આજના જે દુલ્હા છે જેણે માશાઅલ્લાહ હુઝુરની એક સુન્નત તો અદા કરી નિકાહની, અને એ સુન્નતની ફૈઝાનથી મુનિ દાદાની દુઆઓથી આજે ઔલાદે ગોસે આઝમના કદમોની બરકતથી એ ખાદીમ પણ બન્યા, નમાઝ પઢવાની પણ નિયત કરી અને ચોથું નેક કામ એ કરે કે આ મૌલાનાના રૂમ માટે એ પણ 7,786 રૂપિયા આપશે. અમારે અરમાનભાઈ જે જુનાગઢના નવા સફીર બન્યા મોતીભાઈના ભાણેજ છે તો એ પણ 1,100 રૂપિયા આ મૌલાના સાહેબના કોટક માટે આપશે. અમારા ભીખુભાઈ જૂના સફીર ખાદીમ એ પણ 1,100 રૂપિયા મૌલાના સાહેબના રૂમ માટે આપશે. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. માશાઅલ્લાહ, બહુ ખુશીની વાત છે. ગુલ મોહમ્મદભાઈ અમારા મેમ્બર છે. 11,786 જૂના સફીર ને ખાદીમ છે. અમારા મેમ્બર છે અહીંના. નારાએ તકબીર, અલ્લાહુ અકબર. નારાએ રિસાલત, યા રસૂલલ્લાહ. સિલાએ કાદરિયા, જિંદાબાદ. નેક કામ નિશાન. તો ગુલ મોહમ્મદભાઈ આપણા જૂના સફીર ખાદીમ છે તો એ આ ઇમામ સાહેબના રૂમ માટે 11,000 રૂપિયા આપે છે. 11,786 રૂપિયા આપે છે. મેમ્બર છે. 11મી શરીફની નિસ્બત પણ એમને સાથે રાખીને કામ કર્યું. અલ્લાહ હુઝુર ગોસે પાકની રહમતો બરકતો ઇનામો એમને નસીબ ફરમાવે. 1,786 રૂપિયા. શું નામ આપનું? ઇકબાલભાઈ અબ્દુલભાઈ દરજાદા. સુભાનઅલ્લાહ. આમાં તો આંગળી કપાવીને શહીદોમાં નામ લખાવવાની વાત છે. મોતીભાઈ આપણે મોતીભાઈ જે જૂના ખાદીમ છે માશાઅલ્લાહ, અને એમની દીકરીઓ પણ આપણા દાલૂમમાં આલિમા બને છે તો એમના તરફથી 2,100 રૂપિયા ઇમામ સાહેબના રૂમ માટે આપવામાં આવે. હુસેનભાઈ ઈસાભાઈ શમા એમના તરફથી 1,100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. માશાઅલ્લાહ, એ પણ ખાદીમ મહિના નમાઝની નિયત કરી અને ઇમામ સાહેબના રૂમ માટે પણ 1,100 રૂપિયા લખાયા. જો આજે અલ્લાહના નેક બંદાઓ આવે તો કેવી નેકીઓની તોફીક મળે છે. કે આખા મહિનામાં ન કરી અમુક ઘડીઓમાં આપણાથી અલ્લાહ કામ લઈ લે એના કદમોની બરકતોથી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ.
અત્યારે આપણે બધાએ ખાદીમોએ બીજા બધા ભાઈઓએ જે લખાવ્યા એ બધી રકમ થઈને 67,474 રૂપિયા થાય છે. હા પછી જેમ થોડા થોડા કરીને પણ રકમ જમા કરાવતા જાજો અને જ્યારે કામ શરૂ થાય અને જેમ જરૂર પડે એમ તમે પછી એ કેવડાવો. બરોબર. બસ આ ચોમાસાની જ રાહ હતી. હવે ઇન્શાલ્લાહ પાયો ખોદવાનું ચાલુ કરવું છે. આપણે